करुणामयी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त अपा भाई मानक मोर प्रणाम। आज एक विषय होछि चेतना द्वारा शरीरर पूर्णता लाभ एवं शरीर चेतनार साधना और प्रकृतिर रूपांतर। आम शरीर है परमंक ठारू निसृत होइथिबा एक व्यक्तिगत चेतनार प्रतिफलन। परमंकर सही दिव्य चेतना पृथ्वी वातावरणर नाना अदिव्य चेतनार संघर्ष रे आसी ताहाकु निज आड़कू आकर्षण करी से गढ़ी थाए तार आवरण। आम स्थूल आवरणटी है निश्चेतनारू संग्रहित चेतनार घन रूप। प्रकृतिर एही रूप गठन कामटी अतीव रहस्यपूर्ण। स्थान काल पात्र अनुसारे चेतनार एही व्यक्तित्व ग्रहणर तारतम्य होइथाए। तेणु आज आमे सारा पृथ्वी दुई जन को एका भली देखा पाई न थाओ। एपरिकी जमज शिशुंक शरीर रे मध्य जमज शिशु एक संगरे जन्म हुअन्ति नाही, जनक परे जणे जन्म नियन्ति। तेणु कालर तफात रहिला, तेणु तांको भितरे किछि ना किछि तफात रहिबो। स्थान काल पात्र को नहीं आमर ज्योतिष विज्ञान गढ़ी उठिछि। जन्म समय रे निर्दिष्ट स्थान रे विभिन्न ग्रह मानकर प्रभाव, पृथ्वीर वातावरणर अन्य शक्ति मानकर प्रभाव तथा पितामाता चेतनार विशेष प्रभाव नवजात शिशु उपरे पड़ी थाए। एही सबु शक्ति राजी को नहीं शिशुर प्राथमिक भविष्यत गठित होता है। ज्योतिष विज्ञान एवं मध्य पूर्ण विकसित नुहे। यह केवल ग्रह मानक प्रभाव विषय रे जोर दे थाए, किंतु ग्रह मानक शक्ति अपेक्षा बहु शक्तिशाली प्रभाव शिशुर जन्म समय रे ही कार्य करिथाए। गुरुकृपा, शिशुर आत्मविकास, उच्चतर शक्ति आदिर प्रभाव तथाकथित ज्योतिष विज्ञानर भविष्यत गणना को खंडन करिथाए। सेहीपरि हस्तरेखा अध्ययन करी आमे आमर भविष्यत जानिबा को चेष्टा करिथाउ, किंतु वास्तव रे कहारी भविष्यत टिकिनिखि भाबरे कहा जाई पारि न थाए। कारण मनीषर चेतना प्रत्येक मुहूर्त रे बदली जाउछि। प्रत्येक मुहूर्त रे ता उपरे विभिन्न शक्तिराजी काम करुछन्ति। तेणु आमर कर्तव्य हैला आमे भविष्यत को जानिबा को न चाहि एहार गठन काम रे लागि जिबा। आजिर कर्म आचरण और अभ्यास आमर भविष्यत गठन ही करिथाए। आमर कर्मर माध्यम रे आचरणर माध्यम रे आमे आमर चेतनार विकास करिथाओ। एही नूतन चेतना आमको नूतन भाव रे गढ़ी तोड़ी थाए। अतएव शरीर रूपांतरर प्रथम काम हैला चेतनार रूपांतर। आमे जानिलु आम चेतना आम शरीरर रूप गढ़ी थाए। अतएव जड़े लोकर आचार व्यवहार चाली चलन विषय रे जानिले तार शरीर विषय रे किछि धारणा हेबो। जेपरि जड़े सर्वदा राग करुथुवा व्यक्तिर शरीर पतला होइथाए, जड़े अलसुआ और तामसिक व्यक्तिर शरीर पृथुल होइथाए। जड़े निम्न प्रकृति रे बुड़ी रहिथुवा व्यक्तिर चक्षु कोटरागत और शरीर नाना रोगग्रस्त होइथाए। जड़े धर्मपरायण व्यक्ति बा सत्य आचरण करुथुवा व्यक्तिर शरीर साम्य और सामंजस्यपूर्ण होइथाए। ठीक सेहीपरि जड़े व्यक्तिर शरीर को देखि किछि परिमाण रे जानी हब ता भितरे केउ चेतना काम करुछि। हस्तरेखा जेपरि मनीष प्रकृतिर मानचित्र रूपे आमे जानी आसिछु। मनीषर विभिन्न अंग प्रत्यंगर गठन को मध्य अनुध्यान कले तार प्रकृति विषय रे आमे अवगत होई पारिबु, किंतु मनीषर आत्मा और तार अंतर चेतना विषय रे जानिबा को हेले आमे ता चक्षु माध्यम रे जानि पारिबु। चक्षु है आम आत्मचेतनार बातायन। जिज्ञासु बा शिष्यर एही चक्षु भितर दे प्रवेश करी साधु महापुरुष बा गुरु तार अंतकरण को जानती। एबे आमर प्रश्न है आमे किपरि आम चेतनार विकास करिबु और ताको आम शरीर गठन कार्य रे लगाइबु। जेउ सब चेतना आम शरीर रे काम करती ताहा मध्यरु आमे मात्र अल्प केतोटी चेतना विषय रे सचेतन होइथाउ। शरीर आभ्यंतरीण जंत्र मानकर परिचालना होइथाए शारीरिक मन द्वारा। यही शारीरिक मन विषय रे आमर स्थूल मन किछि भी जानि न थाए। अतएव शरीरर जैविक परिचालना विषय रे सचेतन हेबाकु हेले प्रथमे मनर रूपांतर आवश्यक। अर्थात मन को पूर्ण सचेतन हेबाकु हेले व्यक्ति को मनर उच्च स्तर को जीवाकु पड़िबो बा मनर ऊर्ध्वरे थिबा अवचेतनर शक्तिराजी को आम स्थूल मन को उतारी आनिबाकु हेबो। यह सहित जदि आमर मन चैत्य चेतनार प्रभाव रे प्रभावित हुए तेबे मनरु समस्त अज्ञानता और अविश्वास लोप पाई यह एक दिव्य जंत्र रे परिणत हुए। सेतेबेले एही मन को नहीं आमे आम शरीरर पूर्णता जानिबारे सक्षम होइथाओ।
ए विषय श्री अरविंद कहते जदि मन सहजात प्रवृत्ति एवं प्राणशक्तिर स्वयंक्रियता और सूक्ष्म भौतिक चेतना तथा शरीर को ग्रहण करी से सबू को नियंत्रण करिवार भार निए, जदि यह सेमानक भितरे प्रवेश करिपारे एवं सचेतन भावरे सेमानंकु व्यवहार करिपारे, जहाकु आमे कहिपारू सेमानंक सहजात प्रकृति और स्वयं क्रियाशीलता और सेमानंक शक्तिराजिर पूर्णता को पूर्ण भावरे मन धर्म दीक्षित करिपारे, तेबे एही शक्तिराजिर क्रिया अधिकरू अधिक सचेतन, निज संपर्क रे अधिक सजग और अधिक परिपूर्णता लाभ करिबो। किंतु एथिपाई मनर मध्य पूर्णता दिगरे अभिवृद्धि हेबा उचित एवं एही अभिवृद्धि से सर्वोत्तम भावे सेतिके बेले करि परिबो जेतेबेले एहा भौतिक मनर भ्रांति प्रवण बुद्धि उपरे कम निर्भर करिबो। जेतेबेले एहा एपरिक सठिक भावरे और श्रृंखलार सहित काम करुथबा युक्ति बुद्धिर सीमा बंधन रे मध्य बांधी न हेबो एवं सेतेबेले एहा बोधिस्तर को उठी जाई परिबो एवं एक व्यापकतर गभीरतर और निकटतर दृष्टि लाभ करिबो तथा उच्चतर संबोधिर संकल्प शक्तिर उज्ज्वल परिचालना लाभ करिबो। चेतनार रूपांतर बिना केवल एक यांत्रिक उपाय रे स्थूल मन को नहीं शरीर पूर्णता आनिबा को चेष्टा कले ताहा स्थायी होई रही परिबो नाही, जेकोसी मुहूर्त रे ताहा भांगी पड़िबो। जड़ आधार उपरे स्थूल उपाय अवलंबन करी आमे जहाँ किछि करू यह सुरक्षित नुहे और यह एक सीमा मध्य आबद्ध होई थाए। एपरिकी बाहर देखिले शरीर यथार्थ स्वार्थ और शक्ति थिला परी मने हेले हैं अंतर चेतनार तारतम्य किंबा एक शक्तिशाली बाह्य आक्रमण अथवा आघात फल यह अनिश्चित और जेकोसी समय भांगी पड़िबार संभावना रही थाए। शरीरर पूर्णता पाई आमे एही काम आरंभ करिपारू मनर जेकोसी स्थितिरु। मनीष एक मानसिक प्राणी होइथिबारू मन चेतना ही तार सचेतन सत्ता। साधारण मनीष जो मन स्तर रे सचेतन थाए ताहा हेला स्थूल मन। एही मनरे नाना प्रकार विकृति भाव भरी रही थाए। यह भितरे भय अविश्वास अस्थिरता भरी रही थाए। तेणु एही विकृतिर प्रभाव शरीर उपरे पड़िथिबारू आजिर मनीष शरीर भयंकर भावे विकृति और अप्राकृतिक होई पड़िछि। पशु भितरे मन न थाए, ताकू तार सहजात प्रवृत्ति परिचालना करे। प्रत्येक पशु जातिर यह सत्ता एक सत्ता रही थाए और यह ही ताकू रक्षा करे और परिचालना करे। किंतु मनीषर मनर विकास होइथिबारू से तार एही सहजात प्रवृत्तिटिकु हराइछि। मनीष मनर विकास संगे संगे से सर्वदा मानसिक कर्म रे व्यस्त रहिला, शारीरिक कार्यकलाप कमिगला। तेणु मनीष शरीर विकास रे व्याघात हेला। एहीपरि भावरे आज साधारण मनीष एक असामंजस्य चेतना रे बास करुथिबारू तार शरीर पूर्णता ठारू बहु दूर रे रही जाइछि। शरीर पूर्णतार काम आरंभ करने हेले प्रथमे आमको जानिबाकू हेब यह एक सहज काम नुहे। आमे जानी थाउ जदि जड़े शीघ्र अग्रगति करने चाहे से बाधा विपत्ति पाई भयभीत हेले चलिबो नाही। जदि जीवनर प्रत्येक मोड़े आमे कठिन कामटी करिबार लागि निर्णय करूँ तेबे यह द्वारा आमे आमर इच्छा शक्ति को वृद्धि करिथाउ और शरीरर स्नायु मानक शक्तिशाली करिथाउ। एही इच्छा शक्ति माध्यम शरीर को केबे हेले निम्न आवेग द्वारा प्रभावित हेबाकू न देबा ही हेला मनीष जीवनर सबुठारु कठिनतम कार्य। तुमे जदि वीर योद्धा होइथाओ तेबे एही कठिन कामटी करिबा पई अवश्य आगभर हेब। आमे जेतेबेले पूर्णांग योग आरंभ करूँ सेतेबेले मन और प्राणर आस्पृहा फल आमे नाना आध्यात्मिक अनुभूति लाभ करूँ। एहीपरिकी चैत्य सत्तांक सहित एकीभूत होई आमे प्रबल शांति आनंद लाभ करिथाओ। साधनार एही प्रारंभिक अवस्था साधक पई एक मधुर अनुभूति होइथाए, किंतु परे परे एही अनुभूति सबु चली जाए, कारण आमर साधना शरीर स्तर को ओह्लाई आसे। सेतेबेले शरीर चेतना रे थिबा समस्त विकृति प्रकाशित हुए। एहाको देखि साधक भावे तार साधनार पतन हेला, किंतु पूर्णांग जोगरे यह एक साधारण कथा। प्राय समस्तंक पाई एहीपरि होइथाए। जुग जुग धरी शरीर भितरे चापी होई रहिथिबा समस्त तामसिकता, अज्ञानता, जड़ता, विकृति और बाधा बाहर को प्रकाश पाए।
ଏସବୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଶରୀରର ସହଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶରୀରରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଯୋଗ ଚାହିଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଶରୀର ଉପରେ। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଇ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧକର ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତୁମ ଚେତନା ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ବାହ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକି ସର୍ବଦା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଗତିବୃତ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଅ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଆଉ ତୁମ ମନ ବା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୋଗର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ ସତ୍ତାର ଏହି ଅଂଶର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଏକ ପଶୁ ଭଳି ହୋଇଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ନିମ୍ନ ଚେତନା ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରମଣ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ କରି ଓ ଉପରୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିରାଜିକୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରାଇ ଏହିସବୁର ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ଓ ନିଜର ଅନ୍ତରସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅନ୍ତର ଚେତନାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାର, ସେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶାନ୍ତି, ନୀରବତା, ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ଆଦିକୁ ଆବାହନ କରି ଏହି ଶରୀର ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଏହା ହିଁ ହେବ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭର ମୂଳଦୁଆ। ପରେ କର୍ମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଭାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଓ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ହାତରେ ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଢିଲା କରିଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ସମସ୍ତ ଭାର ମା'ଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରୁ ଓ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିପାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ତେବେ ଏହି କଠିନତମ ଶରୀର ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ସହଜରେ ଘଟିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବତରଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସେଠାରେ ତାର ଯଥାଯଥ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଜଡ଼ ତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ସଂଯୋଗର ବୋଧକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଯାହାପରେ ଆସିବ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଭୌତିକ ସଂଯୋଗ। 1956 ମସିହାରେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ପରେ ଶ୍ରୀମା ଏହାକୁ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମା'ଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ନିଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କେତେକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଶରୀରରେ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାର ତଥାକଥିତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସବୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛୁ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଦଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରାତନ ପନ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାଧକ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ। ଆମ ସଚେତନତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଡ଼ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ହୁଏତ ଆମ ଭିତରେ ତାହାର ଝଲକ ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ କୌଣସି ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାରୁ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମା'ଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରର ଅନୁଭୂତିର ଟିପ୍ପଣୀରୁ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଧାରା ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ମା' କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏହି ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ କିଛି ଘଟିଛି। ଏହା ନିଜ ଗୃହର ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଓ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। କୁହାଯାଇପାରେ, ଏହା ନିଜ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରିଛି। ଯେପରି ମନେ ହୁଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାର ମଥା ତୋଳିଛି ତାର ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ। ଏହା ହେଲା ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା।
मन ଓ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଏ ଶରୀର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣ କେବଳ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଶରୀର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯେ କିପରି ଏହା ନିଜେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର କାମ କରିପାରିବ। ପୁରାତନ ଯୋଗର ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟରେ ଦେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଏହି ଶରୀର ହିଁ ଘଟିତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଗଢ଼ିବେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଦେବତା ଭାବରେ ଏହି ମର ଆଧାର ଝାଞ୍ଚରେ। ଆମ ସୀମିତ ମନକୁ ତୋଳିବେ ତାଙ୍କ ଅସୀମତା ଦିଗେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଜଗାଇ। ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଜାଣୁ, ତାହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, କାମନା, ବାସନା, ଆସକ୍ତି, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ଓ ଅହଙ୍କାର ଆଦିକୁ ନେଇ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେସବୁ ହେଲା ଦୟା, କ୍ଷମା, ନିର୍ବିକାର, ଅନାସକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଆଦି ଗୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ଗଭୀର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଫଳରେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ମଣିଷର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବଳତା ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ମନେ ହୁଏ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ରାଜି ସହଜରେ ତାଙ୍କର ମଥା ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବଳତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା କିପରି? ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ। ନିଜକୁ ବହୁରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜର ବିପରୀତରେ ପରିଣତ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯେହେତୁ ଆମର କର୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା ଏହି ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସେହି ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଉଠି ଆସିଛି। ପୁଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକମାନେ ପୃଥିବୀର ଏହି ବିକୃତିକୁ ଦୂର କରିବା ବଦଳରେ ନିଜକୁ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରିବାର ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିକୃତିରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଏପରିକି ପୁରାତନର ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ। ମଣିଷର ଶରୀର ଚେତନା ହେଲା ତା'ର ବାହ୍ୟତମ ଚେତନା, ଯାହାକି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ବିକୃତି, ସମସ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନା ରହିଥାଏ, ତାହା ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ତାହାର କାରଣ ହେଲା ତୁମେ ତୁମ ବାହ୍ୟତମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶରୀର ଚେତନା ଓ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ବାସ କରିଥାଅ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ। ମା ଏଠାରେ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚେତନା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଯନ୍ତ୍ର ଯେପରି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଏକାଭଳି ଦୋହରାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ଶରୀର ଚେତନା ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହଜରେ କ୍ରିୟା କରି ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରି ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ମଣିଷର ଏହି ଶରୀର ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାମ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ସାଧକମାନେ ଶରୀରକୁ ଓ ଏହାର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ସାଧନା ପଥରୁ ବାଦ୍ ଦେଇ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଭଗବତ୍ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଧୁରା ସିଦ୍ଧିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଏହି ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମଣିଷର ଶରୀର ଚେତନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିକୃତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତା'ର ଦିବ୍ୟତା ଅଣାଯାଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭାବନା ଭାବରେ ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିନାହାନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ଏହି ଅଜୟ ଶରୀର ଚେତନାର ବିକୃତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ କଲେ, ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିପାରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବନ୍ୟା ଛୋଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି।
ଆଜି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତି ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ସେ ତା'ର ତଥାକଥିତ ଏହି ମାନବିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ଯେଉଁ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ନେଇ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ତାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଆରାମ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେସବୁ ପ୍ରୟାସ ତା'ର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣ୍ଡିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଏହି ବିକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ହେଲା ମଣିଷର ଶୁଭ ଘଡ଼ି। ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ତା' ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ଏକ ବିଶାଳତାର ଦ୍ୱାର, ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର କରି ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ବିଶାଳତାର ଦ୍ୱାର, ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର କରି ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଉପାୟ ସେ ଖୋଜି ପାଇବ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏହି ବିକୃତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ ଶରୀର ଚେତନାର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ଚେତନାର ଜାଗରଣ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଠକବୃନ୍ଦ 2009 ସାଲ ଅଗଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 9 ପ୍ରକାଶରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ସାଧନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଆମ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ତା'ର କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଷୟରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅବତରଣ କରେ, ବରଂ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଶରୀର ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୁଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମେ କିପରି କରିବୁ? ଯଦିଓ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶରୀର ଚେତନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହୁଁ, ତଥାପି ଏହାର କ୍ରିୟାକଳାପର ପରିଣାମକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାଉ। ଆମେ ଆମର କୌଣସି ବଦଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆସି ଆମ ଚେଷ୍ଟାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ବାସନାର ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଆମ ଭିତରେ ଚେର ବିସ୍ତାର କରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଆସି ଏହା ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବା ଏତେ କଷ୍ଟ। ଶରୀର ଚେତନାର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀର ଚେତନା ଏକାବେଳକେ ସ୍ଥାଣ ନୁହେଁ। ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଚେତନ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହା ନିଜର ସ୍ନାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ସମ୍ବେଦନକୁ ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ପାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖିପାରିନଥାଏ ବା ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଏ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଚେତନା ଆଦି ସମସ୍ତ ଚେତନାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନେକରେ। ଏହିସବୁ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେସବୁକୁ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାକୁ ନିଜକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସାଧନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ତଦାତ୍ମ୍ୟର ସାଧନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ଚେତନା ସହିତ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଏକ ହୋଇ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ତରରେ ଆମର ସାଧନା ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ଚେତନାରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ମୋର ମନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ ତୁମେ ମା'ଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାଅ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଅ। ଶେଷରେ ତୁମର ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେଇ ସମାଧିର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଅ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତୁମର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକୃତିକୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାର। ତୁମ ପ୍ରାଣ
ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଚେତନାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶାଳରୁ ବିଶାଳତମ ରାକ୍ଷସକୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ଉପରେ ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ପକାଇବା ଫଳରେ ସେସବୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁମ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହୁଏତ କ୍ଷଣିକ ବା ଦୀର୍ଘଦିନ ସ୍ଖଳନରେ ପଡ଼ିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ତୁମ ଆସ୍ପୃହା ଓ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ପ୍ରେରଣା, ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଏକ ଲଗାମ ଦିଆ ପୋଷା ଘୋଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଦିବ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ପାଇଥାଅ। ସେତେବେଳେ ତୁମ ସାଧନାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ତାହା ଅତୀବ ମନୋରମ। ମା ତୁମକୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଖାନ୍ତି, ତା ସହିତ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଅ। ତୁମ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଛୋଟି ଚାଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ବୟସ ପଛକୁ ଗତି କରେ। 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତୁମେ 20 ବର୍ଷର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଏହାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଶରୀର ଚେତନାର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରୟାସ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମ ସାଧନାର ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବର ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ତୁମଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତୁମେ ଆଉ ସହଜରେ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଆଦି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସମାଧିରେ ବିଲୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏପରିକି ସମୟ ସମୟରେ ମନେ ହେବ ତୁମେ ଏକ ପଶୁ। ଶରୀର ଚେତନାରେ ଏକାତ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିର୍ଜୀବ ପରି ମନେ ହେବ। ଆଳସ୍ୟ ଓ ତାମସିକତା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ବସିବ ଯେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରେ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୋଲି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିବ। ତାର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଏହିସବୁ ଦେଖି ସାଧକକୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋକ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏକ ହୋଇ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବାର ବାଟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସାଧକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଶରୀର ଚେତନାର ପ୍ରଥମ ଆସ୍ପୃହାର ଲକ୍ଷଣ ଶରୀରର ଶକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ମନେ ହୁଏ। କାହାର ତାଙ୍କ ଶରୀର ମୋଟା ହୋଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନିକଟରେ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବସିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି। ପରେ ଏହି ଶକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ରହେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରସାରଣ ନମନୀୟ ହୁଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଏହା ନିଜ ଶରୀର ପରିସରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ଏହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଚେଷ୍ଟା କଲାପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବ ଏହା ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଉଦୟ ହେଉଛି। ନିଜେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ତା ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୂର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ, ଦୂର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବ, ଦୂରର ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରଣର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଏହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରି ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୂରର ଦୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରବଣ, ଘ୍ରାଣ, ସ୍ୱାଦ ଏପରିକି ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଶରୀର ଚେତନାର ପର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଏହାର ମିଳନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଜାଗରଣ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣରେ ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ପରି ଏହାର ଅନୁଭୂତି ସେପରି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ପନ୍ଦନର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥାଏ। ଏପରି ଅନୁଭୂତି ଯେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ ତା ନୁହେଁ, ବସିଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ, କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନନ୍ଦ ତୁମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର। ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ବିଶାଳ ଭଗବତ୍ ଚେତନା ନିକଟରେ ସେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶରୀର ଚେତନା ବିକୃତିମାନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଆସିଥିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ତାକୁ ଆଉ ସେ ହରାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଚେତନା ସାଧନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଚେତନା ବହୁ ନୂତନ କଥା ଶିଖିଥାଏ।
प्रथमे निज भितर थिबा अजस्र विकृतिर असल कारण को से बुझीपारि थाए एवं रोग जंत्रणा दुख कष्ट को प्रथमे यथार्थ मनोभावर सहित वर्ण करि पारि थाए और परे एमानंकु निज भितर प्रत्याख्यान करि थाए। सेतेबेले से निम्न प्रकृतिर आवेगरे बासी भासी न जाई निजको भगवत सेवारे लगाइबा पई दृढ़ संकल्प करि थाए। कर्म को प्रभुंकर सेवारे ग्रहण करी सेवा भावरे ग्रहण करी सेथिरे से निजको हराई देबाको चाहि थाए। श्रीमा ए शरीर चेतनार प्रसारण द्वारा ताकू तांकर शह शह संतान मानक निकटरे पहुँचाई पारुथिले एवं सेमानकर बाधा विपत्ति दुख कष्ट विषय अवगत होई एहार प्रतिकार करुथिले। ए विषय माँ निजे कहउछन्ति प्रकृत पक्षे मु सर्वदा मो सक्रिय स्मृति फलकरे समस्त तथ्य ग्रहण करिथाए किंतु एथिपाई मो शरीर चेतना एक छाणिबा यंत्र भावरे काम करिथाए। ता नहले मु तथ्यर स्रोतरे प्लावित होई जाइथांती। एबे भी माँ तांकर ए काम करि चलिछंती। ए विषय माँ निजे तांकर स्थूल शरीर छाड़िबा पूर्वरु आम्भ मानकु आश्वासना देई कहि जाइछंती जे शरीर छड़ा से अधिक प्रखरतार सहित काम करि पारिबे। श्री अरविंद मध्य कहिछंती तांकर सूक्ष्म भौतिक शरीर हला असल शरीर। अतएव शरीर त्याग परे मध्य माँ श्री अरविंद तांका अति मानसीकृत सूक्ष्म शरीर को नहीं ए स्थूल जगत रे एबे भी काम करुछंती। श्री अरविंद कथा देइछंती जे रूपांतर काम समाप्त न होइबा पर्यंत से पृथ्वीर वातावरण को छाड़ी करी जीवे नाही। शरीर चेतना को जानिबारे एकमात्र उपाय हला मनर नीरवता। केवल ध्यान समय नुहे एपरिक घोर कर्मरत अवस्था मध्य मन को निश्चय रखा हेब। कहवाक गले मन को आमे मस्तिष्कर क्रियाशील होगाक देबु नाही। से एक चेतना भाव में आम वातावरण में रहिबो किंतु शरीर भितर नुहे मन एक जंत्र भाव में आम पाई काम करिबो। आमे न चाहिला पर्यंत से आम भितर जेपरि प्रवेश मध्य न करि पारे। एहा सहित प्राण को मध्य आम बाहर रखिपारे आम भितर शरीर चेतनार साधना सुरुखुरु चलिबो। आगरु आमे जो विभिन्न स्तर साधना विषय कहलु ताहा समस्तंक पाई समान न होई पारे। अर्थात जणे तार पूर्णतार साधन प्राणरु आरंभ करि पारे। शेषरे आम प्रकृति रूपांतर एक निश्चित उपाय भाव श्री अरविंद एक बाणी उद्धृत हेउछि जहा हेउछि द डिसेंट ऑफ फेस, the descent of force or power, the descent of life, the descent of ananda. These are the four things that transform the nature. अर्थात शांतिर अवतरण, शक्तिर अवतरण, आलोकर अवतरण, आनंदर अवतरण। यही चारोटी जिनिस ही प्रकृति को रूपांतरित करिथाए। यही अवतरण आम भितर घटाइबाकु हेले आम निजको केवल ध्यान धारणा निमज्जित करी रखिले चलिब नाही। एथिपाई कर्मयोग माध्यम शरीर चर्चा माध्यम अनवरत नाम जप माध्यम शरीर को यही सब भगवत चेतना प्रति खोली धरिबाकु हेब। प्रणाम माँ।